बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अतीक अनवर राजा तो साडा प्रोग्राम वेड़ा साडे वेड़े अज साडे प्रोग्राम आ चुके हैं मुहम्मद उस्मान अशरफ जिहड़े ने ये किताब दोस्त ने, इन्होंने किताब पढ़ने का बहुत शौक है। ये लैक्चर देंदे ने जगह स्कूलों के कालजां दे विच टीचरां नूं लैक्चर देंदे ने। उस तो इलावा इस समाज दे विच बड़े एक्टिव ने, लेकिन ये अपना तारफ कराते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के बारे नाल। असीं इन्हां नाल गल्लां करने जी। उस्मान साहब सुनाओ, तुहाडा की हाल है? राज साहब, पहले तो तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं अज दे इस प्रोग्राम में मैनूं मदऊ कीता ते अपने ख्यालात तुहाडे सामने रखण दा मैनूं मौका मिलिया ते मैं तहे दिल नाल तुहाडा मशकूर हाँ, तुहाडा शुक्रिया अदा करना। जिंदे वसदे रहो। ये दसो, जिहड़ा मोटिवेशनल स्पीकर होंदा है, ये कोई सिलेबस पढ़ना पैंदा है, कोई ये वास्ते कोर्स करना पैंदा है, या कोई मशीन है बंदा पाने बाहर निकलता तो स्पीकर बन जाता है? क्योंकि अजकल देखिए हर बंदा ने अपना लिखे है मोटिवेशनल स्पीकर। राज साहब, तुहाडा सवाल बड़ा ही जामिया है तो मैं कोशिश करांगा कि 3-4 एंगल्स तो इस सवाल को कवर करा। पिछले कुछ सालों के विच एक साइंस नवी मार्केट च आई है जी। साइंस का नाम है पर्सनल डिवेलपमेंट की साइंस। बच्चे प्रोफैशनल्स कुछ ऐसियां कमियां कुताइयां उन्होंने परसनैलिटी के रह जांदियां ने जिहड़ियां स्कूल कॉलेज कवर नहीं कर सकते। मसलन एक बच्चा MSc करके, एक बच्चा MPhil करके, या एक नौजवान जड़ा वो PhD करके मार्केट च आंदा है तो वो कोट करता है कि मैं किसी सब्जैक्ट का प्रोफैशनल हाँ, लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता। अच्छा। वो कपड़े नहीं पाने आते। वो अपने सामने बैठे लोगों के जोड़े लोग वो सामने बैठे ने वो सामने अपनी ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उन्होंने उत्ते काम नहीं होया प्रॉपर तरीके दे नाल। ते वो सारे इशूज़ ने जिहड़े पिछले चंद अरसे दे विच बड़े क्लीयर होकर सामने आए ने। ठीक है कि यूथ नूं सारी परेशानियों का सामना करना पैण दिया। ते पर्सनल डिवेलपमेंट का लिटरेचर भी इस सारे अरसे दे विच 1908-10 तो लैके हुण तक बड़ा वायरल होया है और बड़े सारे लोग इस तो मुस्तफीद भी होए ने। ते मोटिवेशन जिहड़ी है पर्सनल डिवेलपमेंट की साइंस एक छोटा जिहा पार्ट है, एक छोटा जिहा जुज़ है। ठीक है। हुण मैं आना अपने सवाल की तरफ कि मोटिवेशनल स्पीकर करदे की ने। असी सारे ने जमाना तालब इलमी दे विच कदी एटम की थ्योरी पढ़ी होनी है। हर जिहड़ा मदार है उसकी अपनी एनर्जी होंदी है। एटम नूं अगले मदार जाण वास्ते खास तरह की एनर्जी की जरूरत होंदी है। ठीक है। जिन्नी देर तक वो अंदर वो एनर्जी पूरी नहीं होंदी उन्नी देर तक अगले मदार च नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह असी बस ये इंसान जो जिंदगी दे विच अगे वधना चाहते हैं तो बाज़ दफा साढ़े अंदरों कोई आवाज़ नहीं उठती, साढ़े अंदरों किसी एनर्जी की कमी का ज़हूर होंदा है। तो जरूरी नहीं कि जो मोटिवेशनल स्पीकरस मार्केट तुसीं वेख रहे हो यही मोटिवेशनल स्पीकरस ने। तुसीं वेखोगे इकबाल की शायरी, तुसीं आप माशाल्लाह शायर हो, तुसीं जिस तरह थारोली तुसीं इकबाल नूं पढ़िया है और तुसीं आशिक भी हो इकबाल दे। जिस तरह इकबाल मोटिवेशन की गल करता है, जिस तरह एक सुत्ती कौम नूं जगाया उस बंदे ने, तो इकबाल भी मोटिवेटर है। मिंबर ते बैठा बंदा भी मोटिवेट कर सकता है। लेकिन चूंकि उस्ताद भी बड़ा बड़ा मोटिवेटर होंदा है, लेकिन जो सारे पासियों लोगों को प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिली, शायरां कोलों भी उस तरीके नाल अपना रोल प्ले नहीं होया, तो मोस्ट रिफाइंड फॉर्म मार्केट चाहिए जिन्होंने कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। तो वो अपनी गल्लां दे नाल, अपनी गुफ्तगू दे नाल जिहड़े सामने बैठे सामईन ने उन्हां दे अंदर एनर्जी भरदे ने ताकि उन्हां दी जिंदगी दे विच जिहड़े नैक्सट टारगेट्स ने, जिहड़े गोल्स ने, उन्होंने अचीव करने वास्ते वो उत्थों कुछ नवा सीख के जान। एक मैं तुहानूं फिर गल करना पिया कि मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, तुसीं कहा जी तलीम आ गई, सिलेबस आ गया, लोगों ने पढ़ते रहे पे। लेकिन एक बंदा जिहदा कदे मोटरसाइकिल पैंचर नहीं होया, जिहदा कदे पेट्रोल नहीं मुक्या, जिन्हें कदे उधार नहीं लिया किसी कोलों, जिहदे कदे बच्चे की फीस नहीं डी हुई है भी, वो किस तरह एक बंदा जिहड़ा बैठे है, जिहदा काम नहीं है भी, कारोबार नहीं है भी, उहदे एहसास किस तरह समझ के उन्होंने ब्रीफ कर सकता है? मतलब कहते हैं ना कि इंज कर लो तो इंज कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे, इंज करो तो इंज कामयाब हो जाओगे। जो तुम काम एक चीज़ तुम आप गुजरे नहीं है भी जी, तो उस बंदे की पोजीशन, वो सोच, उसका जोड़ा ना वो दुख किस तरह महसूस होएगा? राय साहब, तुहाडा सवाल दूजा अगेन बड़ा अच्छा सवाल है। बड़े सारे लोग मार्केट आए ने पिछले 8-10 साल 15 साल के विच और पिट गए ने, मार्केट नहीं चल सके। उसकी वजह यही सी कि उन्होंने कोई एक्सपोजर घट सी, उन्होंने कोई इल्म घट सी, वो अपनी गल उस तरीके बयान नहीं कर सके। तो जिहड़ा तुहाडा सवाल सी कि मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा अपना बड़ा इतराज़ है कि जिहड़ा भी बंदा उठता है वो अपने नाम दे नाल मोटिवेशनल स्पीकर लगांदा है। जल्द या बदेर जिहड़े साडे सीनियर्स ने, कासम अली शाह साहब ने, जावेद चौधरी साहब ने, या इस तरह के कैसर अब्बास साहब ने, उन्होंने कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनानी पेगी जिथों प्रॉपर जिहड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है उसका नाम रजिस्टर्ड होएगा। अच्छा। इस तरह से हर बंदा उठता है। मेरा तलीम नाल भी कोई तुसीं कह लो कि एडा खास कोई रिलेट नहीं तुसीं कर सकते।
ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰੋਜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰੋਜ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਵਾਲ ਦੀਆਂ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸਪੀਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਬਾਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ 20,000 ਦਿਓ, ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਫ ਅਲੀ ਵਾਸਫ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਫਾਕ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ? ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਬਹਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਧਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫਸੀਆਤੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਇਲਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਫਰਕ ਜਿੰਨਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਰੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਅਗਰ 6 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ, 10 ਲੱਖ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ? ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ DIG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਘਰ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਰ, ਜੀ ਰਾਜ, ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਸਰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਿ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਹੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਦੂਰ ਨੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਦੌਰ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਟੂ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਰਕ ਲੱਗਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰਾ ਹਾਫ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੋਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਸੀਰੀਜ਼, ਸ਼ੁਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਪਏ। ਕਿਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੱਸਦੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਟਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਸੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਵੇਖੋ, ਸਦਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਟੁਰ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਸਾਂ ਹਲੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੀਕਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ 3 ਲੱਖ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਰੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੰਗੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋ ਰੰਗੀ ਛੋੜ ਜਾਂ ਕਰੰਗੀ ਹੋ ਜਾ। ਦੋ ਰੰਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੋ ਰੰਗੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਖੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਰੰਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਰੰਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਹੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੜੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੀ ਯਕੀਨ ਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਨਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਅਫਸਾਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨਾਂ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਫਸੀਆਤ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਥਾਟ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਸਫਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਨਫਸੀਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਰਾਇਡ ਐਡਲਰ ਜਾਂ BF ਸਕਿਨਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕੋਈ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਜਤਮਾਈ ਲਾਸ਼ਊਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਸਾਨ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋਈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਸ਼ਊਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੈਰ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਲਗਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ FM ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੀਕ ਅਨਵਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰਹਿਮਤ ਜਿੱਥੇ ਵੇ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਅਲਾਪਿਆ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ। ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਸਮਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਲਦੀ
ਇਰਤਕਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਰਤਕਾਈ ਮਰਾਹਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਰਤਕਾਈ ਮਰਾਹਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹੱਮਲ ਆਵੇ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਆਵੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆਵੇ, ਇਤਰਾਮ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।